अतलस्मा पारा आयत नंबर 57। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून। सूरह मोमिनून द्रेम बाब मों शुरू कड़ो पदे की दलील नकलियो द टोलो पैगम्बरानो ना और औसाफ द मोमिनानो बयानेदल। मखी दलील नकली बयान शुदा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ना उस ददी 57 आयात ना द मोमिनानो औसाफ बयानई चदा मखी कमी बदले मिलोश हुई और दे मुशरिकानो दागिना गलत मतलब वागस्तो और दिवी जुड़ मुंग त अल्लाह द नेमतुन राकड़ी दिनो मुंग सही हो नौज पदी आयात की दाखई च असल बदले वो मोमिनानो त मिलावीगी च चाकी दा बेहतरीन औसाफी नो दागी तस्करा दी जना शुरू कई। इन्नल्लज़ीना बेशक आगसान हुम मिन खश्यति रब्बिहिम चागुई द यरि द खपल रबना मुशफ़िक़ून मिन कउन की अगसरा। मोमिनान सूक्ति यो सिफत अदा दे चागी द खपल रबना यरा कई खशियत खशियत सतवई खौफ मामिना और ताज़ीम द मोहशा मिन हो मतलब दा ची सोक द चास न यरम कई मीन मोसरा कई और ब्या अच्छा न चियर की दागत ताज़ीम पर नज़र की तो दी तो खशियत वही खाओ दा अल्लाह सर की लगोर अल्लाह सर अल्लाह न मुँह यरी घूम खु मीन मोसरा को और बल तरफ तो दागी इज़्ज़त और ताज़ीम हम को और दा खशियत दा तारीफ़ थी खान मोमिन बंद के वह खशियत थी और दा बातिनी हालत थी दा हालत दजड़वी दन्ना यो मोमिन की बल दे मुशफ़िक़ून इशफ़ाक़ दा ज़ाहिरी हालत थी यर दे तम वही पांदामुनु च दा यर अखकारश यानी पजल के रचा खशियती नो दागा पांदामुनु बमग़यर अखकारी द लाज गलत नहीं इस्तेमालेगी द दस्तर की गलती नहीं इस्तेमालेगी द गोगुना गलत नहीं इस्तेमालेगी तो इशफ़ाक़ हुई ज़ाहिरी हालत की यरा न मोमिनाना कसान दी चागीदा यर द खपल रब न मुशफ़िक़ून यरीदुन की दिया मीन कउन की दिया गसरा अव्वल्लज़ीना मोमिनाना कसान दी हम बिआयात रब्बिहिम युमिनून चावी पायातुनु द खपल रब बानी ईमान लरी अल्लाह पा आयातुनु बाने सके ईमान लरी दा अल्लाह आयात व तमखी तराशी न दुई त पति च दा जमा द रब कलाम दे दा द बल चा खबर न दा न दुई पे दजलन ईमान रोड़ी ओ मनी है बल सिफत वल्लज़ीना मोमिनाना कसान दी हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून चागी खपल रब सर शिरक न कई हिस्सो खपल रब सरा न शरीकई दा मोमिनान दी खा उगराम मोमिन ब शिरक न कई उस यो कस जान द मुसलमान और मोमिन वो दे शिरक कई नो दा ईमान द असे पखले बांधे दे वरे दा खबरम द ची बाज़ी खलक ईमान रोड़ी और सरद ईमान शिरक कई दा सूरह यूसुफ की तास्वीली दी और मा युमिनु बिल्लाहि अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून ईमान न रोड़ी पा अल्लाह बाने अक्सर पदे खलक के मगर सरद ईमान हम शिरक कई न दा बाज़ी खलक पदे गलत फहमी की यार यो मुख मुसलमानान यो मुंग तवले मुशरिक आए न कबर परस्ती व कई अल्लाह ने सिवा द औलिया किराम व मज़ारात व तजी अगीन मदतुन गवाड़ी अगी त सजदे की सुख पजान कानी वखी विदे के बरकत दे और सो कोई औलाद दिनिश तफलान की बाबा लाड़ शदा उस सूचे शिरक थे
دغه بل خبره نشته. اوس اولاد الله ورکي، برکات هغه ورکي، نعمتونه هغه ورکي، نو ته الله پرېخي دی، جمعات ته پرېخي دی او ته د مزارات باندې ناست ته دلته دعا قبليږي. اوس دا د شریعت نه خلاف عقیده ده. نو دغه خلک ځان ته مسلمانانو مو یو شرکم کوي. مؤمن دا صفت ته چې دی به شرک نه کوي، ښه د عقیده توحید مضبوطه وي. قرآن ویل ضروری دی ورنه په شرک به مبتلا وي. بل صفت وګوره، والذین مؤمنان کسان یؤتون چې دوی ورکوي ما اتو هغه چې ورکوي دلته یؤتون ورکلته مراد ده، یا دا په قرت راضی یاتون راضی هغه چې دوی کوي یعنی عمل ته راضی مراد ته تمام اعمال دي. مومن مموز کوي، روزه بنیسی، حج به لبزي، زکات به ورکوي، دا ټول اعمال ته مراد دي. چې دی ورکوي هغه چې ورکوي د الله په لار کې، یا ورکله ته مراد ده، یا ته راتلل مراد دي اعمال ہوتا چې دی هر عمل ته مخکې کېږي او راځي. او بل صفت د سره وقلوبهم وجلة او د دوی زړونه یریدون کې دي، یره کوون کې دي، زړه یریږي. ښه د مؤمن زړه بسي یره به کوي. او انهم بشک دوی الی ربهم راجعون چې خپل رب ته به دوی راګرځي. وجلة معنی دا ده چې عمل باندې کوي او بیا هم یریږي. څه مطلب چې قبول بشي او که نه بشي. د مؤمن مدد دا صفت هم نه خوس عمل دیو کو موز دیو کو قرآن دی وې نو بیا هم استاد لکه یری چې الله به دا زما عمل قبول کی او که نه بکی. ځکه قبولیت د الله په اختیار کې. بنده یو ډېر لوی عمل کړي خو عند الله قبولیت حاصل نه کی، ولې د پکې نیت ټیک نی، یا ریا پکې راشي، یا نور داسې خبره پکې راشي، داغي د وجه نه عمل هغه نه قبليږي. حدیث کې راځي عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي دا وایي چې ما د نبی علیہ السلام نه د دې آیات متعلق تپوس وکړو چې د دې نه مراد څوک چې هغه خلک چې ګناه وکړي او بیا یې راکوي. لکه دلته وایي که نه مؤمن بسي وقلوبهم وجلة د ده زړه به یریږي. نو دې نه مراد زما خیال دا چې ګناهګار دي چې ګناه وکړي او بیا یریږي چې اسنه الله سراتو نه وي. نبی علیہ السلام را تو فرمایل چې نه دینه ګناهګار مراد نه دي، دینه مراد انیک عمل کوونکی مراد دي چې روزه ونیسي، صدقات ورکوي، نور نیکی کوي او بیا هم یریږي، دا ته مراد دي. یعنی نیک عمل وی خو جو سیریږي چې دا به قبول شي او که نه بشي، نو دا د هغې نه اعلی صفت دی. ګناهګار خو بس هم یریږي، خدا صفت چې یو مؤمن کی چې هغه نیک عملو کې او بیا هم یریږي، نو دا ډېر اعلی صفت دی د هغې بل نه. ځکه ګناهګار خو چې ګناه کړی ده، جرم یې کړی ده، خو بس هم یریږي. خو یو سړي نیکي کړی ده او بیا هم یریږي چې دا به قبول شي که نه، نو دا په دې کې ډېر بهترین صفت دی. حسن بصري هم دلته وایي رحمه الله وی داسې خلک چې نیکي وکړي یریږي او چې ګناه وکړي او بیا هم نه یریږي، داسې هم خلک شته. یعنی بعضې اعلی خلک دي مؤمنانو کې چې نیکۍ سره هم یره کوي، بعضې خلک یې غټه غټه ګناه وکړي او پروا هم نه. نو دا اوس د ایمان د صفت نه عاري کس دی. نو مؤمن بنده ته پتی چې زه به رب سره مخامخ کېږم، رب ته به ورځم، نو د زړه کې به یره وي او دا یره به دې جنت ته رسوي. اوس کې یو سړی دې ګناهونه کوي او د کې یره نشته، یا نیک عمل کوي او دې پکې یره نه کوي، به دې وایي مړه عمل مې ډېر کړي دي قبول شوی وي، هلته چې ورشي یو عمل هم نیک قبول شوی، بیا به څه کوي؟ لکه حدیث کې هغه 3 کسانو والا واقعه راغلی ده که نه، قیامت کې به 3 کسانی اب راوستلی شي. هغه یو جهاد به کړي، بل به سخي وي، بلا مال به د الله په لار کې خرچ کړي،
او بل هغه کس دی چې هغه به سخا سره سره یو سخی دی یو شهید دی او دریم کم یو عالم چې علم یې کړي دا درې کسان دي. اوس ګوره ښه دا درېونه ډېر اوچت اعمال والا دي خو چې کله دین تپوس وکړي چې تاسو ما دپاره څه کړي نو وی دا مجاهد به ورته وایي چې ما خو د الله په لار کې جهاد کړی و الله ستا لار کې مې جهادونه کړي اوس دا شهید شوم. الله ورته وایي نه دروغ وایي دا جهاد چې تا کړی دا د خپل نوم نمایش دپاره کړی تا وایي چې خلک ما ته ډېر بهادر وایي زما د مرګ نه بعد شهادت نه بعد زما قیسې خلک کوي نو هغه نوم و نشان خو تا تلته میلاو شو ستا نیت خراب و نو دې جهنم کې واچوئ. دغسې سقي ته به وایي تاسو کړی به وایي الله ستا لار کې مې بلا مالونه خرچ کړي دي دا مې کړي دي دا مې کړي دي جوماتونه مې جوړ کړي دي مدرسې مې جوړې کړي غریبانانو سره مې ښېګړې کړي دي. الله به ورته وایي دروغ دی وایي دا تا دې دپاره کول چې خلک ما ته سخي ووایي چې ته خو یار ډېر سخا کې او زه په خلکو کې مشهور شم. لکه اوس نن سبا خو میډیا دور دی بچې څه کې غریب له یو روپۍ هم ورکوي نو هلکه تصویر وباسه او شا به په سوشل میډیا ټول اچال کا نو دا خو تا د ریا دپاره کول تا ته خو نوم میلاو شو هلته سخي نو ماله دې څه کړي تیم جهنم کې واچوئ. او بل به عالمي چې علم یې کړي د څه دپاره چې خلک ما ته عالم ووایي پوه ووایي الله به ورته وایي د علم ته د نوم نمایش دپاره کړو زما دپاره دې نو کړی نو دې به هم جهنم کې ورغورځوي. څو ګوره څومره لوی اعمال دي خو عند الله مقبول نشو. ولې مقبول نشو د دې پکې نیت خراب و نو بعض اوقات تا به ډېر لوی عمل کړي ته به پر امید چې یاره ما خو دا کړي دي او دا مې کړي دي او څه پته یو عمل هم د الله قبول نه کړي بیا به څه کوې نو دې د وجه نه د مؤمن دا صفت دی چې نیکۍ سره به د یره کوي او سوال به د الله نه کوي چې الله زما د عمل قبول کړي. دا د ایمان والو صفت دی. ښه بل وګورئ اولئک او دا مؤمنان یسارعون یو بل نه مخکې کېږي فی الخیرات د نیکو په کارونو کې وهم لها او دوی د نیک اعمال د نیک عمل ته سابقونه وړاندې کېږي د یو بل نه مخکې کېږي د نیک اعمالو په وجه باندې سابقون د یو بل نه سبقت کوي مطلب مخکې وړاندې ځي. وګوره د مؤمن یو صفت دا شو یسارعون سارعه ویل کېږي اهم فلاهم کار مخکې کول دا مقابل د عجلت دی او دلته لها په معنی د اله دی یا لام اجلیه دی د وجې د دې خیرات نه څه کوي سبقت کوي مطلب د دې نیک عمل په وجه باندې دی وایي چې زه ښه مخکې شم د ټولو نه. نو مؤمن بنده کې به دا صفت د نیکۍ کار کې به د یو بل نه مخکې کېږي. ګوره د بدۍ په کار کې چا سره ریس مه لګوه د نیکۍ په کار کې ریس ولګوه. قرآن ته دا بل هلکه مانه تکړی دا ولې تکړی راشه زه محنت کوم چې دنه تکړه شم دی ډېر سبق وایي زه کم یم دا څنګه چل دی نو ته محنت شروع کړه ته به مخکې لاړ شي. یار د ختم وکړو ما ولې ونه کړ نو بل کال به زه هم ختم کوم انشاءالله تکړه شه. ګوره نیکۍ په کار کې یو بل نه مخکې کېږئ دا د ایمان والو صفت دی. او ولا نکلف نفسا تکلیف کې مونږ نه اچو یو سړی الا وسعها مگر څومره چې د وسي. دی آیات کې اوس دا سوال دی چې دا صفتونه کم د مؤمنانو بیان شو آیا دا د وس نه بهر دي وي نه که نه دا ستا د وس نه بهر نه دي ښه چې دا کم عمل کړی وي دا ستا د وس دی او د دې به پوره بدله ته میلاویږي. اے ولا نکلف نفسا الله وی تکلیف کې مونږ نه چې یو نفس الا وسعها مگر څومره چې د وسي دا ستا د وس دی ښه ته دا اپناول شي. ولدینا کتاب نو موږ سره کتاب دی ينطق بالحق چې گویا بشي بالحق په حق ویلو سره وهم لا یظلمون په دې به ظلم زیاتی هم نشي کولی. الله وی موږ سره عمل نامه د ستا ټوله ښه موږ سره داسې یو کتاب دی چې دا به پتا باندې په قیامت کې څه شي گویا بشي. دا انسان به حیران یې که نه
ته به الله ټول کتاب مخې ته کیدي هلکه دا دا کړي دا دا کړي دی چې دا خپل کتاب وګوري ته به یو عمل خپل را یاد شي چې ما وګوره دې وخت کې دا ګناه کړی وه دې وخت کې مې دا د الله او د رسول خلاف کړی نو الله وایي زه چا سره زیاتې نه کوم ښه چې څه دې کړي هغې سزا به سکي دنیا ته ته بې مقصده او داسې نه راغلی چې تا نه به تپوس څوک نه کوي د دې تپوس هر څه به کېږي ښه د هر نعمت په باره کې دا عمر تا سره امانت دی دا ځواني امانت دی دا مال امانت دی هر نعمت تا سره امانت دی دا به ضایع کې نه دا به فضولیاتو کې نه ابس کې او تیرې به د دې به تپوس تا نه کېږي نو الله وایي مونږ سره کتاب دی چې گویا بشي په دې خلکو پای کې ټول اعمال د انسان بسی محفوظ وي او بل قلوبهم بلکې اوس صفات د مشرکان اوس دلته نه بیانوي دغه د مؤمنانو اوصاف اوس راسه مشرکان وي وګوره واغې له زواجر وی بل قلوبهم بلکې زړونه د دوی فی غمرتن په غفلت کې من هذا د دینا ولهم اعمال نو دوی لپاره عملونه دي من دون ذالک سوا د دینا هم لها عاملون چې دوی هغې لره عمل کوونکي دي مشرک سړی چې کم دی بې شعور دی مخکې تیر شوي دي لا شعورون چپ آیات کې او د هغې سره لګي دی په غفلت کې پروت دی او دغه استدراج درجه ده غمره څه ته وایي داسې ګهره ډوبي اوبو ته نو دا مشرک هم په دې بد اعمالو کې ډوب شوی دی په دې شرک کې په ګناهونو کې دلدل کې دننه پروت دی او په دنیا کې مس شوی دی نو دننه تللی دی دې غمره یعنی غفلت کې پروت دی ته ته پته نشته چې مخکې سختې مرحلې را روانې دې په یقین نه کوي ځکه د الله او د رسول خبره نه مني نو داسې تیارو کې پروت دی چې هلته د رڼا دا کرن دا نه رسي من هذا نه مراد صفات د مؤمنانو دي چې الله وایي دی په غفلت کې دی د دې صفاتو د مؤمنانو نه دا نه اپناوي یاره د عملنامې نه په غفلت کې دي او دوی د دې نه خلاف عمل کوي یعنی شرک والا عملونه کوي رسومات فسق و فجور دغه ته مراد دي ښه نو وی حتی تر دې پورې اذا اخذنا کله چې موږ ونیسو مترفیهم هغه بدمست د دوی نام بلا عذاب په عذاب اذا هم یجرون ناصا په دی به بیا کنجیږي او فریادونه وکړي الله وی زه ورته اول سنوم مهلت ولا ورکم خو چې کله مې ونیو که نه بیا به د کوتري غوندې کنجیږي کوترې سپیم کتلي دی چې کله تکلیف ورته ورسېږي دی کوی کوی شروع کړي کنجیږي نو بس سخت په تکلیف کې شي دی بیا دا داسې اوازونه کوي فریاد کوي الله به ورته وایي لا تجهروا اليوم مه کنجېږئ نن ورځ فریاد مه کوئ نن ورځ انکم بشک تاسو سره منا زمونږ د طرف نه لا تنصرون مدد بنشي کېدی نن د فریاد ځای ختم دی ښه فریاد ځای تا سره دنیا کې و چې په خپلو ګناهونو په دې شرک شرمنده شوی وې توبه دې ایستې وې او ایمان دې راوړی وې نن دلته فریاد نه چلیږي ښه وګوره هغې جهان کې بیا دا شیزونه نشته چې الله ما معاف کړه ما نه غلطي شوې ده بس یو پیره چې لاړې وخت یې ضایع کړي بیا به تش افسوس کې او جهنم کې به پروت دی نو دی به هلته ډېر فریادونه کوي چونګېږي به الله به ورته چونګېږي مخه هغه مالداران مترفیهم ناکار عملونو والا چایاشي کوله اب الله راونیسي او ورته به څه وایي دا وجه څه ده چې نن تاسو ما ونیولی دا په زبان حال یا د ملایکو په ترو به ورته وایي او دا په وخت د زنکدن کې به ورته وایي ښه چې فریاد مه کوئ خو سبب څو چې دا جهنم ته لاړې و الله راونیوی نو څه وجه ښیي دا وری ښه وی قد کانت یقینا او آیاتي زما آیاتونه تتلا علیکم چې لوستلی کېدل به په تاسو فکنتم علی اعقابکم بس وی تاسو په پوندو باندې تنکسونه تښتېدونکي او اورېدلي اصل وجه دا وه ښه زما آیاتونو نه به تېښته تاسو کوله وره قرآن نه تښتېدی زما آیاتونه به راته لوستلی کېدل خلکو به راوستی چې قرآن ته کښېنه د الله خبره ووره او تا به څه کول تا به تېښته کوله منډه به دې وهله وره دا صفت چې چا کي د جهنمي دی
چې د الله کتاب سره تعلق ني یا نعوذ بالله ردینه پټیږي منډه وخی دا بر دی حالي ښا تنکسون تختیدون کی او شاکون کی سورہ مدثر کی مرازی کا نویدا مشرکان و حال بیان کړي کانهم حمر مستنفرا فرت من قصورا دې مثال دا غي خرو دی چې زمری نه تخت کوي دا خو خردي چې قران نه سوک تختی د مثال د خر دی چې لکه زمری را شو دی منډه وخی نو قران ګوري د الله کتاب دی دې سره چې تعلق ته زمری او چې کله دې سره تعلق نو ستا مثال د خر او د ګیدړ دی بیا بدار سره تخت کې منډه بوخي دې سره رحمتون راځي برکات راځي نو دې ته وای ویو ګرام تاسو زما آیاتونه پریخیو او د دینه هم تخت کول او مستكبرین ځان موچت غنو به د دې کتاب نه سامرن قصه گوئی دغه دوه معنی دي خام ځان موچت غنو چې اوس په لازم قران ته کینما او به په معنا د عن هو دي ان دې قران نه بمزان لوی غنلو سامرن قصه گوئی بم کولا اې دې وسکول دا د مشرکانو حالت بیانې چې د شپې براجم او شو قصې به کولې دا سامرن د جمع په معنا دي ټول براجم شو او سبه کولې یو بل د قصې کہانیاں د شپې کولې دا وجه حدیث کې من راغلی دغه چې ماسختن موز د بعد تاسو با غپونه شپونه قصې بنه لګوي ان سیوا د خپل د دین د خبره نه یا خپل اهل او عیال سره سو خبرې کوي هغه جایز دي نور غب شپ فزول دا بنا کوي دنه من راغلی د مقام ماسختن د قصو کہانیاں او خبرو غب شپ نه نو دی خلکو با پیغمبر پرې خو قران به پرې خو قصه گوئی به کولا اے تهجرونا او بدر دوین کی وې یا تهجرون پرې خو سن کی وې دی پیغمبر او قران لرا بل معنا دا سامرن د دې مخ کې فعل پړته اصل دا سي دي تظنون بي سامرا دا بیا پیغمبر سره لګي تاسو به ګمان کو په پیغمبر د قصه گو پیغمبر خبره ته بمسه وي چې نعوذ بالله د دې قصې کې قصه گو دی هغه ته هم قصه خوان وي او تهجرون دې بم پرې خودو تهجرون کې دوه معنی دي یا خدا د هجران نه ماخوذ دی پرې خوستون کې د کتاب او د پیغمبر یا دا حجر نه دی حجر چې کله شنو بیا په معنا د بدر دویون کو قران مم پرې خو پیغمبر مم خبره نه اوري ځان مم لوی غنلو او تهجرون بدرد و مو بسوي داسې ظالمانو ښه در دې کارو چې دیوا دا حرکات کول او د الله کتاب لبن راتل دا د مشرکانو هغه صفاتو په مقابل د مؤمنانو کې الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله قران او سنت باندې موږ په هغه راکړي بیماران سمري الله ټول مریضان الله صحت نو ورکړي چازه شری حاجات الله ته سر کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين